की उन्होंने। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो एक बुक नहीं थी, वो एक ज्योमेट्री थी। और वो जो ज्योमेट्री थी वो मैंने दुकान में बाहर से पेमेंट लेके आती हूँ। इन बिटवीन साथ वाली दुकान में जो कि जैन सन्स की दुकान है, वहां पे सेल लगी हुई थी। तो लेकिन तो इतना ज्यादा आउटआउट हुआ तो मैं कहाँ देखूँ। कहते आपको जहाँ अच्छा लगता है वहीं पे पास में खड़ी थी, तो मैंने कहा मैं वहीं पे खोल के देख लेती हूँ। इन बिटवीन क्या हुआ कि मैंने अपनी एक्टिवा की चाबी जो है वो आर्टिफिशियल डुप्लीकेट दुकानदारों से या किसी से अंदर से मदद लेके इसको सीधा करवा दूंगी। मेरे मन में ये बात है, तो मैं आप ही की दुकान का सामान देख रही हूँ, आपके पैसों का ही अरेंजमेंट कर रही हूँ। मैंने कहा मैं जा कहीं नहीं रही हूँ। इन बिटवीन की कोई बात होती, किसी को कोई बात पता चलती, उन्होंने पहले में फंसा के रखो, ये कहाँ तक जायज है? मुझे ये बात कि हमारा हमारा तो नहीं इंस्टीट्यूशन का इन्होंने नाम लिया। दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। अगर आप मेरे से बात कर रहे हो तो मेरे चेयरमैन से बात करने का क्या? आप तो कह रहे 3 साल पहले छोड़ चुके हैं। मेरी बात सुनिए ना सर, अगर मैं 3 साल पहले छोड़ चुकी हूँ तो मेरे चेयरमैन को अब फोन करने का क्या तुक है? अभिनंदन का, एक मिनट, अभिनंदन सर का इस समय उनको फोन करने का क्या तुक है? उनको कैसे पता चला कि क्योंकि वो मेरे स्कूल में आके मेरे से बाइक से लेते रहे हैं। आई एम रिप्यूटेड। अभिनंदन कहाँ है अभिनंदन? ये नहीं है वो, ये नहीं है वो, ये नहीं है वो दूसरे हैं। ये वो अभिनंदन है जिनके ऊपर सपा का केस चला था। कौन सा? ट्रू स्कूप चैनल। हाँ जी, वो वाले अभिनंदन है ये, जिनके ऊपर सपा का केस चला था। उस केस में भी इनको जिसने बचाया था उनके साथ मैं भी थी, डॉक्टर सुरेंद्र पाल थे इनके साथ, ठीक है, प्रेस वाले जो हैं। उस समय ये वो वाली, इनको अपने बातों का नहीं पता है। मैं सबकी हेल्प कर रही हूँ। जब 7 नंबर थाने के बाहर सारे रिपोर्टर्स का वहां पे धरना लगा था, तो वहां पे अंदर जाके एसएचओ साहब से, जगमोहन जी से, आदित्य गुप्ता जी से, रिपोर्टरों की तरफ से मैंने बात की थी अंदर जाके। जब रिपोर्टर किसी का सिर फट गया था, 7 नंबर थाने के बाहर धरना लगा था। ये अभी थोड़े दिनों की बात है, ये जस्ट 15-20 दिन या 1 महीने की बात है। वही स्मृति प्रेस वाला, वो उसकी रिकॉर्डिंग निकाल। अभी हम कुछ ऐसा सुनाइए जिससे हमें ये लगे कि उन्होंने आपको ऐसे प्रेशराइज किया, थ्रेट। मैनेजमेंट ने मेरे को कुछ नहीं बोला, मैंने खुद जाना छोड़ा था क्योंकि मेरे पीएफ का मैटर था। वो मेरे पीएफ के पैसे नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से मैंने कहा कि अगर आप प्रिंसिपल को पीएफ के पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके साथ काम क्यों करूं। अगर टीचर्स की एक्सप्लॉयटेशन चलो जो भी है होती है, लेकिन पानी में रह के जो प्रिंसिपल को तो सब कुछ पता ही होता है, तो मेरे पीएफ के पैसे थोड़ी ना रख सकते। अगर आप मेरे पीएफ के पैसे रखोगे तो मैं कैसे काम करूंगी आपके साथ? हाँ, तो पीएफ उसका केस चल रहा है सर, उसकी डेट आ गई। नहीं निकला, उन्होंने गलत नंबर दिया पीएफ का। 1 मिनट, हाँ प्लीज, 600 वाला एक समृद्धि प्रेस लिखा हुआ है। हमें आपकी वीडियो उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आपसे कोई दिक्कत है ही नहीं। मार्केट एसोसिएशन ही चलवा रही थी वीडियो, चलाई जा रही है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो कह रहे करेंगे भी। ये सर रिकॉर्डिंग है सबकी, सारे दिस इज अभिनंदन। मैडम स्पीकर माइक के पास, स्पीकर मैडम ऊपर वाले मैडम आप कर दो माइक के पास ये अभिनंदन बोल रहा है चल के आ जाओ, वहां पे बैठ के सेटलमेंट करते हैं। आगे आगे सारी सुना रहे हैं आपको। कोई गल करनी है तो इतने आ जाओ, मैं इतने बैठा है।
आज तेरे सामने सारा है जेडी जी कम्युनिकेशन रजीव दुग्गा जी की दुकान है। अच्छा मैं तो गड्डी का पता कर लूंगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁਕਾਨ एक मिनट नहीं सर इतनी ज्यादा है एक मिनट रुको तो सही मैं ਗੱਲ बाकी ਵੀ ਸੁਣੀ थी आपकी सारी। एक मिनट सर इतनी ज्यादा मैं ढूंढने में भी इतनी परेशानी हो रही है कितने फोन आ गए और क्या कम से कम हमें 1000 फोन आ चुका है अभिनंदन का अभिनंदन का नहीं अलग अलग लोगों से थ्रेटे 1000 से ज्यादा आई है अभिनंदन ने थ्रेट तो नहीं किया ना उस दिन खत्म हो चुकी थी। जी स्टिल उस दिन जो भी पुलिस स्टेशन में जो हुआ था, हमें पुलिस स्टेशन में मम्मा गए थे, उन्होंने बात की कि हमारा पुलिस ने कहा कि जो भी है आपने यहाँ पे इनके बातों में नहीं फंसना है, आप अपने घर जाइए, यहाँ साइन कीजिए और आप आराम से अपने घर चले जाइए, आपको इनसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड शी डिड दैट एंड उन्होंने जो भी साइन कर रहा था एंड रैदर देन उसके बाद लोग कहने लगे कि उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, हालांकि उन्होंने कोई पेपर वर्क को पढ़ा भी नहीं था, बट उनको वो करना पड़ा बिकॉज वहाँ पे सड़क पे उनको लोग बहुत प्रेशराइज कर रहे थे। शी वॉज ऑल अलोन एंड वहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए नहीं था। एंड द थिंग इज वी आर हियर टू क्लैरिफाई बिकॉज वहाँ पे दुकानदारों को इससे अंडरस्टैंडिंग हुई कि वो सामान उठा के लेके जा रहे हैं, रैदर देन इट वॉज नथिंग लाइक दैट बिकॉज उनके पास उनकी एक्टिवा की चाबी थी एंड दैट चाबी वो जो चाबी थी वो थोड़ी बेंड हुई थी एंड राइट ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਕਿ उसमें वो ज्योमेट्री बॉक्स है फर्स्ट जी, ऑफ ऑल जी, जी। सभी कह रहे हाँ, हैं कि please, वो please. एक बुक है, वो एक ज्योमेट्री बॉक्स है, इट मस्ट बी अराउंड लाइक 40-50 एंड नोबडी विल स्टील एनीथिंग दैट इज लाइक सो मच नॉमिनल 40-50 रुपीज़ का कोई भी कुछ उठाने की कोशिश नहीं करेगा। That's- तो उसमें दिख रहा है कि उन्होंने कोट पे उसे रखा है एंड शी इज गोइंग टू द काउंटर एंड इसके आगे की वीडियो नहीं है, बस आधी वीडियो लोग लीक कर रहे हैं। बट उसका पर्पस क्या हुआ उसको कोर्ट के अंदर रखने का? हाँ जी, तो मैं वही कह रही हूँ, एटलीस्ट उनको इतना ध्यान नहीं पड़ा क्योंकि वो बात कर रहे थे और इवन उन्होंने भैया को जाने से पहले बोला कि मैं इसकी पेमेंट बाहर लेने जा रही हूँ एंड व्हेन शी वेंट आउट एक्चुअली साथ वाले शॉप में कोई अगेन कोई सेल वगैरह लगी होगी एंड बाहर ही उसकी उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ था सब कुछ, तो वो बाहर ही वो शॉप में चेक करने लगी। वो एक नाइट सूट था। हाँ जी मैम की मुद्दा आज तुसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो किस तरह सर मॉडल टाउन में एक इंसिडेंस हुआ था, वहाँ पे एक हंगामा हुआ था जिसमें मॉडर्न बुक डिपो और जैनसन्स इन्वॉल्व थे। उनके रिगार्डिंग उनकी वीडियो हमने अपलोड कर दी थी कि दुकानदार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना जैनसन को ना ही मॉडर्न बुक डिपो वाले को। उसके बाद में जो कंप्रोमाइज़ भी हुआ था कोई उसमें, उसके बाद में हमारे साथ कोई बात करने का कोई इश्यू नहीं बनता है, लेकिन उसके बाद भी हमें थ्रेट्स आनी अभी जारी हैं और हमें धमकियाँ आनी अभी पूरी जारी हैं। और उसके बाद में मैनेजिंग कमेटी वाले हमें ये प्रेशराइज कर रहे थे कि अगर वीडियो हटवानी है तो आप हमारे पास आओ। अगर मैटर खत्म हो चुका था तो हमें दोबारा क्यों बुलाया जा रहा है? जब एक चीज खत्म हो जाती है तो उसके बाद दोबारा बुलाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। और वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ भी नहीं था। और दुकानदारों से पूछकर ही, अगर मेरे कोर्ट में उस दिन वीडियो वायरल हुई कि एक किताब थी, पहली बात तो वो किताब थी ही, वो एक ज्योमेट्री थी, ठीक है, वो ज्योमेट्री थी, वो भी मैं उनके नौकर को बोल के कह के आई हूँ कि मैंने साथ वाली दुकान पे सामान देखना है, मैं दुकान देख के इकट्ठों का करूंगी। अगर मेरे मन में कोई गलत भावना होती तो मैं उसी टाइम ही चली जाती, मुझे दूसरी दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो सारी बातें होगी, आप अपना पक्ष रखिए, क्या करें सर प्रॉब्लम ये है कि ये सारा कुछ एक एडवोकेट है रेणु अरोड़ा जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं और वो गलत आइडिया बना के मेरे को बदनाम करने की आज की नहीं 2 साल से कोशिश कर रही है। उसकी वीडियोस भी हैं मेरे पास, उसके सारे प्रूफ भी हैं मेरे पास। उसको कोर्ट की तरफ से भी 1 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रही और मुझे बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। वो गलत आइडिया बनवा के या अपने किसी दोस्त मित्रों की तरफ से मेरे को गलत कमेंट पास करती है कि मैं मेंटली तौर पर हरास हूं और मैं मरने के लिए मजबूर हो जाऊं। मतलब वो इतना ज्यादा वो मेरे को परेशान करने में लगी हुई। उसके बाद में जेडी सर हैं जो मेरे को इतना ब्लैकमेल कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं ऐसी एक्ट लगवा दूंगा, मैं बीच में से फाड़ दूंगा, मैं तो किसी भिखारी को जाने के लिए नहीं देता हूं। और क्या कहने का मतलब है, हमारी कमेटी से आके कंसेंट लो। अगर बात खत्म हो चुकी है तो कमेटी से कंसेंट लेने का क्या तुक है? मेरे को ये बात समझ ही नहीं आ रही। ये फॉर्मेट हमारे पास मौजूद है जो इन्होंने हमसे बनवाया
कि ये कहने के लिए कि ये फॉर्मेट आप हमारे पास लाओ और यहाँ पे ये हमारे से हमारी कंसेंट ले जाओ। लेकिन जितने भी हमें फ़ोन कॉल्स आती हैं, जो थ्रेट आती है, उसमें वो कहते हैं कि जेडी सर ही पीछे हैं, जेडी सर ही ये सब कुछ करवा रहे हैं। और जब हमने जेडी सर से ये पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हो मैं इतना बड़ा बंदा हूँ, मैं मेरा तो सभी नाम ले सकते हैं, मेरा किसी मर्डर में भी नाम आएगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जो करता हूँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। तो सर ये तो एक बंदे को तो मतलब कितना दबाना चाहते हैं, ये कितना उसको परेशान करना चाहते हैं, मेरे को ये बताइए कि किसी बंदे को ये तभी ये बात सुलझे कि जब बंदा सुसाइड कर लेगा या मर जाएगा, तभी इन्हीं को ये बात समझ में आएगी कि ये कोई प्रॉब्लम है। हमने इतनी रिक्वेस्ट के साथ, इतनी ह्यूमैनिटी के साथ हर चीज़ को किया है। मैं इतनी एक छोटी सी लड़की ने उनके साथ इतनी ह्यूमैनिटी से बात की है, इतनी इंसानियत से बात की। हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करना नहीं चाहते, ना कोई कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये हमें इतना परेशान कर रहे हैं। ये चाहते कि हमें एक बार में बता दें, क्योंकि इतना परेशानी में तो बंदा सुसाइड के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਦੈਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈਨ ਸੰਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਿਊਟਡ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਡੀ ਸਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਅਭਿਨੰਦਨ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਾ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਸਪਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਨੇ? सिद्धू प्रेस लिखा हुआ था, जब उनका नंबर हम डायल करते हैं सिद्धू के भारती प्रेस लिखा हुआ था उसके ऊपर। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਲੀਟ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀ, ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਹੈ।
वो बताओ ना, वो सगुन छाबड़ा। और सगुन छा 1 मिनट, इसमें एक और बंदे का हमें मैसेज आया, वो एक सगुन छाबड़ा है, वो रेलवे रोड में रहता है। उसने कहा बैती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ, हैं तो मैं भी इस समय मुझे 500 रुपया दे दो, नहीं तो मैं आपको बदनाम करूंगा। ठीक है, कहता है मैं इसके लिए, इसकी फैमिली में भी शगुन छाबड़ा जो कि रेलवे रोड में रहता है, उसकी हमें कॉल आई है, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसकी चैटिंग भी है, उसके सारे प्रूफ हमारे पास मौजूद हैं। चलो ठीक है मैम, आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सर हमारी वीडियो जो है हटाई जानी चाहिए, क्योंकि है ही गलत है और हमारा पक्ष सुने बगैर लगाई गई है। हमारा पक्ष सुनने के बाद जितनी मर्जी वीडियो लगाएं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा पक्ष तो सुनना चाहिए था एटलीस्ट। किसी को ब्लेम करने से पहले उससे, अगर आप कोर्ट में भी जाते हो ना, तो कोर्ट वाले भी दोनों पक्षों की सुन के ही जजमेंट देते हैं। कम से कम दोनों पक्षों की सुनने के बाद में कोई एक्शन करना चाहिए कि किसी को वैसे ही डिफेम कर देना चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? लीना दत्ता। ਲੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿੱਕੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਰਜਨ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੈਨਸਨਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਨਸਨਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਹਰ ਖਲਾਰਾ ਅਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਜਸਟ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਲਟ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਾਲਟ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੂਗਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲਟ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਲਟ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਲਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਵਾਲਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ? ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ,
ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰ, ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਜਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਪਿਊਟਡ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ? ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਝੜਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮਿਸਟਰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਉਂ ਲੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ? ਮਿਸਟਰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਸਰ ਮੈਡਮ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਐਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਐਸੀ ਐਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲਾਊਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਡਮ, ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਾਊਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਟਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਫੇਮਸ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ?
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੇਮਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੋਡੀ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਗੁਨ ਛਾਬੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੈਤੀ ਗੰਗਾ ਚ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਚੀ ਸੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਊਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨੂ ਅਰੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 750 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੇਨੂ ਅਰੋੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਸਿਮਰਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਗੁਨ ਛਾਬੜਾ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਆਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਅੱਛਾ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਔਰ ਕਈ ਕੋਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੈਂ SHO ਸਰ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀਗੀ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਦੁਗਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਗੋਲਡੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਈ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੀ ਨੇ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਓਕੇ, ਐਜ਼ ਐਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੜਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਐਡਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਐਡਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਲਦੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ CCTV, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨੁਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਬੁੱਕ ਨੁਮਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਜਮੈਟਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੌਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਬੁੱਕ ਟੀਪੂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਮੈਟਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, 1 ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਜਮੈਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ? ਨੌਕਰ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ 3 ਨੌਕਰ ਸੀਗੇ ਮੌਜੂਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਲਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵਾਲਟ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਲਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਰਦੇ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਡਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਰਜਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਹੀ ਵਰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ, ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ, ਮੈਡਮ ਇਸ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਵਰਜਨ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੱਚ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੀਗਲ ਐਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।